Okay, now it is visible now. Let's go for the next point. We have finished Maclaurin series and around 80 results we have added in our set. Am I correct? Yes, sir. Yes. Yes. Now the heading, the next one, Taylor's series. Otherwise, no, we will not consider Taylor series today. Let's go for the last part of this. I required board for this. Okay, whiteboard is required for that. Indeterminate forms. Give the heading. Yes, it is easy. All of us. Give the heading indeterminate forms. The screen is visible clearly. Yes, sir. Yes. Hello. Okay. Now let's try to understand what is indeterminate forms and how to solve such indeterminate forms. Yes. To start, you already learned how to solve the indeterminate form 0 upon 0 and infinity upon infinity. How to solve the function by using the hospital rule? Can anyone tell me? Screen दिसत नाही. Yes. हा. Screen is not visible. Visible, sir. It is. Visible, sir. Visible. Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Can anyone explain how the indeterminate form, that is 0 upon 0, by using L hospital rule? कसं सॉल्व करायचं आपण L hospital rule यूज करून? Yes. By taking derivatives. जर तुमचं लिमिट taking separate derivative of numerator and denominator. If 0 upon 0 is there, simple. Yes. Just we are supposed to be take the derivative. Yes. We are supposed to be take the derivative. Here is that. If it is 0 upon 0, then how to take limit? Separate derivative of numerator, separate derivative of denominator. Am I clear? F dash of x upon g dash of x. बरोबर. असं कुठपर्यंत डेरिव्हेटिव्ह घेत राहायचं जोपर्यंत तुम्हाला until you will get the finite value, till you will get the finite value, we have to repeat the same process again for 0 by 0 or infinity by infinity. Am I correct? Hello? Yes. Am I correct? Yes, sir. Hello? Yes, sir. 0 upon 0 किंवा infinity upon infinity. कुठपर्यंत कॅरी ऑन करायचं? डेरिव्हेटिव्ह घेत राहायचं, न्यूमरेटर सेपरेट आणि डिनॉमिनेटर सेपरेट. जोपर्यंत तुम्हाला फायनाईट व्हॅल्यू येत नाही तोपर्यंत आपण ते कंटिन्यू करायचं. बरं. If f of x and g of x are the differentiable functions as x tends to a, then a value of 0 of 0, infinity and infinity, or the remaining indeterminate forms, that is in the two indeterminate forms, we are going to add more 5 indeterminates, that is 0 into infinity, infinity minus infinity, yes, 1 raised to infinity, and infinity raised to 0, and 0 raised to 0. These are the another indeterminate, 5 indeterminate forms. Total Sir. 7 are called. आवाज क्लिअर नाही येते. Hello. लॅगिंग होते सर. ओके. आता बघा येते का व्यवस्थित? नाही येत Hello? सर. नो सर. Okay. Initially it was clear, no? Right now. Hello. Now it is clear. Yes. Yes, sir. Hello. No, sir. आता क्लिअर आहे का बघा बरं? नाही येत. No, sir. Yes. Let me check once. Yes, now it is.
Hello. Yes, sir. Now Hello. Yes, sir. आता येतोय. audible. ओके क्लिअर ठीक आहे. तर बघा आता इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स टोटल आपल्याकडे 0.0 आणि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी असे 2 फॉर्म्स होते. तर त्यातले अजून त्याच्यामध्ये आपण 5 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऍड करणार आहे. दॅट इज 0 into infinity, infinity minus infinity, 1 raised to infinity, infinity raised to 0 and 0 raised to 0. Okay, these are called indeterminate forms. Such limits are evaluated by using L'Hospital rule. Yes, such limits are evaluated by using L'Hospital rule, and the L'Hospital rule is limit x tends to a f of x upon g of x. तुम्ही व्हॅल्यू चेक केली आणि जर ती 0/0 च्या फॉर्म मध्ये आली किंवा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटीच्या फॉर्म मध्ये आली तर काय करायचंय, then we can write the limit as x tends to a, limit x tends to a f dash of x upon g dash of x, where that the g dash of a, that value should not be equal to 0. Am I correct? Value of a. If it is so, then we will get the value infinity. Getting? Hello? बरोबर आहे का माझी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ही प्रोसेस कुठपर्यंत रिपीट करायची, जोपर्यंत तुम्हाला फायनाइट व्हॅल्यू, जोपर्यंत तुम्हाला x टेन्स टू a, जोपर्यंत फायनाइट व्हॅल्यू येत नाही, वी हॅव टू रिपीट दिस प्रोसेस. ओके, 2 times derivative, 3 times derivative, maximum 4 times derivative will be there at our level. ठीक है, understood the indeterminate forms and how to solve by using L'Hospital rule. We have to evaluate such limit. How to evaluate? Differentiate numerator separate, differentiate denominator separate. Okay, आलं का लक्षात सर्वांच्या? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Then write down indeterminate forms. Definition written. Everyone Yes, have sir. written the definition. Yes, sir. L'Hospital rule. Yes, sir. Now give the next study. Limits. Results of the limits. You already know these things. Still I are repeating because using these results we have to solve some examples. Okay. Limit चे results है. Yeah, limit to 0. Limit x tends to 0 sin x upon x. What is the value? 1. 1. Yes, 1. बरोबर आहे का? याच्या सोबत अजून एक रिझल्ट होता आपल्याकडे, tan x upon is equal to 1. By using L'Hospital rule, we can verify the result. आता बघा sin 0 0 upon 0 म्हणजे तो कुठल्या फॉर्म मध्ये आला? 0/0. बरोबर आहे. L'Hospital rule. जरा इथे जर तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर हे किती येतं? cos x upon 1 आणि cos च्या ठिकाणी जर 0 ठेवलं, cos 0 what is the value? 1. बरोबर आहे. Yes. Easily जरी घेतलं Sir, x upon sin x आवाज जरी नाही घेतलं, येत. आवाज येत नाही. जर तुम्ही x upon sin x जरी घेतलं तरी पण आन्सर 1 येईल. एम आय करेक्ट? हॅलो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. x upon sin x जरी घेतला आणि L'Hospital rule जर तुम्ही अप्लाय केला इथं तरी पण आन्सर तुमचं किती येणार आहे? 0. 1 ना x upon sin x साठी व्हॅल्यू 1, sir. 1. 1 upon cos x येणार आहे. बरोबर आहे. Yes. आणि ऍट 0 ला परत हे काय येतं? 1/1 आणि 1/1 मीन्स 1. 1. बरोबर आहे. दिस रिझल्ट होल्ड्स फॉर x upon sin x ऑल्सो. एम आय करेक्ट? एम आय करेक्ट? Yes, sir. हा, जे तुम्ही 12th मध्ये बघितलं होतं कसं होतं? sin x upon x होतं. x upon sin x दिलं होतं तिथं पण तसं? No, sir. No. No, No, sir. sir. No. मग आता कसं आहे, आपल्याला पुढे ऍडजस्टमेंटला या पुढच्या 5 फॉर्म साठी ते ऍडिशनल ऍडजस्टमेंट लागते, म्हणून हा पण रिझल्ट व्हॅलिड आहे. ठीक आहे. ऍड दीज 2 रिझल्ट, फर्स्ट 2 रिझल्ट, दॅट इज sin x upon x आणि x upon sin x.
both are having values 1. पण कधी टेन्स टू 0 असताना. व्यवस्थित लक्षात ठेवा बरं का, लिमिटच्या पॉइंट वरती फोकस ठेवायचं. टेन्स टू तो कुठल्या पॉइंटला आहे त्याच्यावरनं तो रिझल्ट एक्झिस्ट होतो. x tends to 0, first two results. Third, limit x tends to 0, x raised to 1 by x. हे झालंय का तुम्हाला? x raised to 1 by x Yes. Yes, Yes, sir. हे झालेलं आहे. गुड. 1. इट्स व्हॅल्यू इज 1. जर तुम्ही याला इथं ठेवून बघितलं बरं का, x tends to 0 ठेवलं की इथं येतं 0 आणि ब्रॅकेटची पॉवर. ओके, 1 मिनिट. ते पण आपल्या एका इनडिटर्मिनेट फॉर्म मध्येच येते व्हॅल्यू त्याची. बघा, जर मी इथं 0 ठेवलं आणि रेस्ट टू 1 by 0 म्हणजे याची व्हॅल्यू किती येते? 0 रेस्ट टू Infinity. आणि 0 रेस्ट टू इन्फिनिटी आपल्याकडे 1. इट्स व्हॅल्यू इज 1. ओके, तुम्ही आपण तो व्हेरीफाय करू शकतो परत. ते ऍक्च्युअली कसं इव्हॅल्युएट करायचं असतं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. बरोबर आहे का? बघा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी आर गोइंग टू वी हॅव टू इव्हॅल्युएट दिस लिमिट. आपण हे फॉर्म झाल्यानंतर आपण रिझल्ट पण व्हेरीफाय करू शकतो. ठीक आहे, हे 3 रिझल्ट आहेत. ऍड केले 3 रिझल्ट. येस सर. Yes, sir. नेक्स्ट एक थोडस इंटरेस्टिंग पॉइंट आहे. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस बट स्टील वी आर ऍडिंग दिस पॉइंट. प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी. इन्फिनिटी भरपूर वेळा येतो आपल्याकडे. ठीक आहे, त्याचे काही प्रॉपर्टीज आहेत. प्रॉपर्टीज इन द सेन्स what happens if you consider infinity, if you add infinity in any number. आता बघा, फॉर एक्झाम्पल एक मी सांगतो आता, कॉन्स्टंट टर्म रेस्ट टू कॉन्स्टंट प्लस इन्फिनिटी, व्हॉट विल बी द आन्सर? एका नंबर मध्ये आपण इन्फिनिटी ऍड केला तर आन्सर किती असेल माझं? हॅलो, Infinity. Infinity. एका नंबर मधनं आपण इन्फिनिटी मायनस केला, Infinity, sir. इन्फिनिटीज येणार. किती कमी केलं माहित नाही ना, सो आन्सर इज इन्फिनिटी अगेन. पण जर हे काय झालं? दिस रिझल्ट एक्झिस्ट, पण इन्फिनिटी मधून जर तुम्ही इन्फिनिटी कमी केलं, येते का बघा, इन्फिनिटी मधून जर तुम्ही इन्फिनिटी कमी केलं तर मात्र त्याची व्हॅल्यू किती येते हे माहित नाही. इन्फिनिटी मधून जर तुम्ही इन्फिनिटी कमी केलं तर मला किती व्हॅल्यू येते मी सांगू शकत नाही. एम आय करेक्ट? बरोबर आहे का? बघा, थोडस फक्त लॉजिकली विचार करून बघा, समजतंय का? गेटिंग? हॅलो Yes. Hello? sir. समजतंय? खूप म्हणजे इझी आहे. पण जर मी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी घेतलं तर, हॅलो, मी जर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी घेतलं तर Infinity येणार sir. आन्सर क्लिअर आहे. क्लिअरली infinity, what we will get, whether it is finite or we can't predict whether it is infinite. Getting? त्याची व्हॅल्यू आपण प्रिडिक्ट करू शकत नाही. That's why that is infinity minus infinity is a indeterminate form. Getting? Hello. Yes sir. हा, Yes. अशा काही आपल्या इन्फिनिटीचे काही डाऊट्स असतील ते आपण थोडस हे करणार आहे. हे बघा, आपलं मॅथ्स मधला एक रिझल्ट आहे बघा, a square minus b square is equal to what is the value? A plus B and A minus. Yes. A plus B. याच्या- A plus B, minus. A minus B. हा, एक्सप्रेशन काय आहे? हॅलो, इथं आपण रिस्ट्रिक्शन कन्सिडर केली नव्हती बघा. व्हॉट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ए बी? इज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ए बी? हा रिझल्ट प्रत्येक एबी ला होल्ड करणार आहे का? हॅलो, याच्यावरची sir. रिस्ट्रिक्शन सांगता येईल का काय असेल याच्यावरती रिस्ट्रिक्शन? A is not equals to B. A not equal to B. A is not equal to B. That B. is exact. हे जर तुम्ही ही जर कंडिशन नाही दिली त्या फॉर्म्युल्याला, then the formula is wrong. त्याच्यावरनं भरपूर कॉन्ट्राडिक्ट रिझल्ट तयार होतात. तुम्हाला रिझल्ट सांगताना सांगितलं गेलं की a square minus b square is equal to a minus b into a plus b.
ज्यांनी ज्यावेळेस हा फॉर्म्युला सांगितला गेला त्यावेळेस मे बी तुम्हाला तुमच्या शिक्षकाने सांगितलं असेल की A इज नॉट इक्वल टू B, द बेसिक रिस्ट्रिक्शन ऑन दॅट फॉर्म्युला. गेटिंग? ती रिस्ट्रिक्शन जर ते फॉलो करत असेल तेव्हाच तो रिझल्ट फॉलो होतो. लक्षात ठेवा, तेव्हाच तो रिझल्ट फॉलो होतो. अदरवाईज त्या रिझल्ट जर तुम्ही तसा यूज केला कुठल्याही नंबरसाठी तर ते कॉन्ट्रडिक्शन, भरपूर कॉन्ट्रडिक्ट रिझल्ट तयार होतात मॅथमध्ये. ठीक आहे, जर तुम्ही युट्यूब वरती वगैरे सर्च करून बघितलं ना, एक असा भरपूर रिझल्ट असतो बघा, 1 इक्वल 1 किंवा 2 इज इक्वल टू -2 असं काय काय प्रूफ केलं असतं. 1 इज इक्वल टू 0 हे कशावरून प्रूफ होता? या रिझल्ट वरून. म्हणजे असे जे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत ते जर माहित नसतील तर तसे कॉन्ट्रडिक्ट रिझल्ट तयार होत असतात. ठीक आहे, तर त्यातलाच एक पॉइंट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी, तो आपण थोडासा डिस्कस करतो. ठीक आहे, हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आहे कॉन्स्टंट टर्म रेस टू इन्फिनिटी. कॉन्स्टंट टर्म रेस टू इन्फिनिटी हा 3 व्हॅल्यू येतात कॉन्स्टंट टर्म रेस टू इन्फिनिटीच्या. कॉन्स्टंट टर्म रेस टू इन्फिनिटी एकदा तरी तो इन्फिनिटी येतो, एकदा तरी तो 0 येतो आणि एकदा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म येतो. यस, एकदा तो इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इज अ फायनाइट व्हॅल्यू. आता इथे जर सपोज करायचं म्हणलं, इनडिटर्मिनेट वेगळा, इन्फिनिटी वेगळा. इन्फिनिटी इज अ फायनाइट व्हॅल्यू. गेटिंग? हॅलो, समजतंय का? बघा, आपण इन्फिनिटी एक्झिस्टिंग टर्म कन्सिडर करतोय, एक काहीतरी व्हॅल्यू आहे जी माहित नाही अशी व्हॅल्यू. समजतंय का? बघा, प्लस इन्फिनिटी इट इज अ ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू, ग्रेटेस्ट पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. मायनस इन्फिनिटी इज अ स्मॉलेस्ट, इट इज अ स्मॉलेस्ट नंबर. गेटिंग? या फॉर्म मध्ये साधारण आपण इन्फिनिटी डिफाइन करतो. तर आता बघूया. ठीक आहे, आता पहिल्यांदा थोडस लेट मी क्लिअर माय बोर्ड वन्स अगेन. ठीक आहे, आता बघा मी इथं लिहितो कॉन्स्टंट टर्म रेस टू इन्फिनिटी. व्हॅल्यू किती येतात त्याच्या? एक इन्फिनिटी येतं, एक 0 येतं आणि एक इनडिटर्मिनेट येतं. मी फक्त आयन लिहितो इथं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. आता बघा इन्फिनिटी कधी येतं बघा ते, जर के ची व्हॅल्यू, जर हा तुमचा कॉन्स्टंट जो तुम्ही इथे घेतलाय, जर तो कॉन्स्टंट 1 पेक्षा मोठा असेल, मीन्स इफ द व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन 1. व्हाय इट इज सो? इफ इट इज ग्रेटर दॅन 1 रेस टू पॉवर इन्फिनिटी घेतली तर त्याची व्हॅल्यू इन्फिनिटी येते. हाऊ? हे बघा, हॅलो, Yes, sir. माझा व्हॉइस क्लिअर आहे? Yes, sir. Yes, sir. हे बघा, आता 1 पेक्षा मोठी व्हॅल्यू मी 2 रेस टू इन्फिनिटी पॉवर आहे काहीतरी कन्सिडर करतो, 2 रेस टू 4 सपोज. 2 रेस टू 4 घेतलं तर व्हॅल्यू सपोज काही येत असेल, सपोज काही 20 सपोज करा. 2 रेस टू 4 इज 16 आय थॉट. ओके, Yes. 2 रेस टू 4 16. 5 घेतलं 32, 6 घेतलं परत 64. बरोबर आहे, असं वाढत जातं ते. एम आय करेक्ट? Yes, sir. जर तुम्ही पॉवर इन्फिनिटी घेतली तर त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे? ऑब्विसली Infinity. बरोबर आहे, नंबर वाढवत चाललाय, व्हॅल्यू वाढवत जाते, वाढत जाते. समजतं का? बघा मला मी काय सांगतो. जर तुम्ही पॉवर वाढवली तर व्हॅल्यू वाढत जाणार आहे, व्हॅल्यू वाढत वाढत जाऊन लास्ट व्हॅल्यू मी ग्रेटेस्ट नंबर सांगितलाय, ग्रेटेस्ट नंबर विल बी इन्फिनिटी. एम आय क्लिअर? Am I clear? If the value of k is greater than 1, what happens if the value is less than 1? Let's go for that. What happens if the value is greater than 1? Sorry, less than 1. Less than 1 ला काय होईल? तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर आहे, तुम्ही k ची व्हॅल्यू सपोज 0.2 ठेवून बघा. बरोबर आहे का? बघा 0.2 रेस टू 4 ठेवा. 0.2 रेस टू 4 ठेवलं तर किती येतं? हे मला वाटतं काहीतरी 0. किंवा याला सिंपल आपण 2 पासून चालू करू याची पॉवर. ओके, याची पॉवर मी 2 पासून चालू करतो. बघा समजतं का? बघा याची पॉवर जर मी 2 घेतली तर हे किती येत आहे? 0.04. 0.004. येस, करेक्ट आहे. आता जर मी याची पॉवर 3 घेतली तर व्हॅल्यू किती येणार आहे याची? हॅलो, 0.008. 0.008. या 0.04 आणि 0.008 मधला डिफरन्स कळतोय का?
Yes, sir. जशी पॉवर वाढवतोय तसं काय होतंय, तशी काय होतंय तिथं व्हॅल्यू Hello? कमी Value कमी होते. वाढवली व्हॅल्यू कमी होतीये, बरोबर आहे का बघा माझं. जशी मी व्हॅल्यू पॉवर वाढवतोय त्या कशाची पॉवर, के ची पॉवर जशी मी वाढवतोय तशी व्हॅल्यू कमी 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 होत जाणार. एम आय करेक्ट? Yes. तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर आहे, तुम्ही कॅल्क्युलेटर टाकून बघू शकता. 0.2 बघा, इट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0. गेटिंग? हॅलो, येस सर. याचा अर्थ जर मी इन्फिनिटी हायेस्ट पॉवर घेतली तर व्हॉट शुड बी द व्हॅल्यू? मी जर हायेस्ट तर यस ती व्हॅल्यू कमी कमी होत जाणार आहे, पण ती 0 निगेटिव्ह कधीच येणार नाही. एम आय करेक्ट? ती निगेटिव्ह कधीच येणार नाही. ठीक आहे, द व्हॅल्यू विल बी 0. आलं का लक्षात? इफ के इज लेस दॅन 0, इफ के इज ग्रेटर दॅन 1, इट इज इन्फिनिटी. ओके, अँड लास्ट 1. मग 1 raised to infinity is not defined yet. Still it is indeterminate form in mathematics. याची व्हॅल्यू कोणी पण अजूनपर्यंत एक्झिस्ट करून दाखवलेली नाही. ठीक आहे, आलं लक्षात? 1 raised to infinity. आली का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लिअर झाली? Yes. येस सर. एव्हरीवन? Hello? Yes, sir. Okay. Now let's go for the next. Sir, less than 1 में आपण -2 घेऊ शकतो का? हा, पॉझिटिव्ह साठी कन्सिडर करतोय आपण. पॉझिटिव्ह साठी व्हॅल्यू 0 to 1 लेस दॅन 1. ओके, पॉझिटिव्ह नंबर साठी कन्सिडर करतोय आपण रेस्ट टू इन्फिनिटी. ओके, Yes, sir. नाव नेक्स्ट पेज. हा, इथं सेकंड second is k into infinity, the constant term into infinity. Yes, कुठल्याही नंबरला जर तुम्ही इन्फिनिटी मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर इन्फिनिटी येतं, बट दॅट नंबर k should not be equal to 0. Okay, that number should not be equal to 0. If it is 0, म्हणजे ते जर 0 into infinity झालं, then again it is काय हा इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अजून त्याची व्हॅल्यू डिसाइड झाली नाहीये किंवा कोणी प्रूफ केले नाही की त्याची व्हॅल्यू इतकी असायला पाहिजे. गेटिंग? हॅलो, आपण अगोदर सांगायचो 0 into एनिथिंग 0. नो, 0 into फायनाइट व्हॅल्यू. येस, करेक्ट आहे. आता आपण डिग्रीकडे स्विच होतो, याचा अर्थ प्रत्येक एक्सेप्शनल केस कन्सिडर करायची. ओके, 0 into फायनाइट व्हॅल्यू. येस, 0 into फायनाइट व्हॅल्यू इज 0. गेटिंग? येस सर. Yes, Hello? sir. हे थोडेसे एक्सेप्शनल केसेस असतात, थोडस बघा समजतंय का, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. नेक्स्ट थर्ड आहे, मी आता सांगितलं तर वाटतं हे के प्लस और मायनस इन्फिनिटी. येस, कॉन्स्टंट टर्म मध्ये तुम्ही इन्फिनिटी प्लस केला किंवा मायनस केला, इफ के इज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. मी सांगितलं इथं फायनाइट व्हॅल्यू. इफ इट इज अ फायनाइट व्हॅल्यू देन आन्सर विल बी इन्फिनिटी. देन आन्सर विल बी इन्फिनिटी. गेटिंग? थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ बघा, कॉन्स्टंट टर्म मायनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी. हे पण पॉसिबल आहे, पण कधी? इफ k is not equal to infinity. If k is not equal to infinity. Again, if it is infinity minus infinity, again it belongs to indeterminate forms. Getting? Fourth. Hello? Yes, sir. येस सर. And the last one, that is constant upon infinity. हा पण बघा, हा पण सांगितलं होतं, कॉन्स्टंट टर्म अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. कुठलाही नंबर, हे बघा आपण कसं सांगायचो, 2/0 व्हॉट इज व्हॅल्यू? Infinity. इन्फिनिटी. यस, बरोबर आहे. क्लिअर आहे. याचं उलट केलं, 2 अपॉन जर इन्फिनिटी घेतलं, इट्स व्हॅल्यू विल बी 0. 0. बट व्हॉट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द न्यूमरेटर? K is not equal to K is not infinity. equal to infinity. Is not equal to infinity. That value should not be equal to infinity. Yes. जर Yes. ती व्हॅल्यू इन्फिनिटी झाली तर क्लिअरच आन्सर आहे. जर ती व्हॅल्यू इन्फिनिटी झाली तर काय येणार आहे आन्सर तुमचं?
that number turns to infinity upon infinity. इथं infinity कॅन्सल होत नाही, आन्सर परत 1 म्हणतात, ते झालंय ऑलरेडी तुम्हाला. दॅट इज दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. गेटिंग? आलं का लक्षात? Yes, sir. Sir. Constant term upon infinity, the value is 0 if that constant should not equal to infinity. Getting? Past property add केलं सर्वांनी? Yes, sir. Okay, everyone. Any doubt in this? No. L hospital. Results of limits and properties of infinity. याच्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का आता? हॅलो, याच्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का? नो सर. ओके, ठीक. तर आपण पुढे जाऊया आता. सर्वांनी लिहून घेतलं हे? येस सर. Yes, sir. ओके. नाउ कन्सिडर एक्झाम्पल्स. मी हा हे जे युनिट आहे किंवा ओके 1 मिनिट, याचे प्रॉब्लेम्स आहेत 3 पार्ट्स मध्ये परत डिवाइड केलेत. कसं आहे, कुठला पण जर प्रॉब्लेम आपण सब पार्ट्स मध्ये जर डिवाइड केला तर ते सॉल्व्ह करायला सोपं जातं असं मला वाटतं. त्याच्यामुळे मी याचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते डिवाइड केले. ठीक आहे, इथं बघा मी कसं केलंय, 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 12th पार्ट आहे तुमचा 12th चा. ठीक आहे, हा टाइप 1 केलाय मी. ओके, 0 इंटू इन्फिनिटी आणि इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी हा मी सेकंड पार्ट घेतलाय, आणि हा लास्टचा 1 रेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस टू 0 and 0 रेस टू 0. दिस इज टाइप 3. अंडरस्टूड? हॅलो, येस. ओके. हा, मी याचे प्रॉब्लेम्स आहेत 3 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केले, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. टाइप 1 तुमचा फर्स्ट 12th आहे, टाइप 2 इन 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी, अँड टाइप 3 1 रेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस टू 0 and 0 रेस टू 0. ओके, ठीक आहे. असं मी साधारण Yes, sir. एक्झाम्पल्स डिवाइड केलेत. तर आज टाइप 1 बघूया, जे तुम्ही ऑलरेडी म्हणजे सॉल्व्ह केलेला आहात 12th मध्ये. 1-2 एक्झाम्पल बघूया आणि आपण इथे थांबूया. ठीक आहे, तर बघू. हा, फर्स्ट एक्झाम्पल टाइप 1 म्हणजे सेट. मी आता हे टाइप 1 लिहिलंय इथे मी. टाइप 1 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अशा जर फॉर्म मध्ये तुमच्या लिमिटची व्हॅल्यू येत असेल तर स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, यूज एल हॉस्पिटल रूल. येस, स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, यूज एल हॉस्पिटल रूल. दॅट इज फर्स्ट एक्झाम्पल आहे. राइट ऑन द फर्स्ट एक्झाम्पल, इव्हॅल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x e raised to x minus log of 1 plus x upon x square. Written everyone? Yes sir. Yes, sir. Let me explain now. First, write on the limit L is equal to, मी तो लिहिलं L is equal to limit x tends to 0 x e raised to x minus log of 1 plus x upon x square. Now check the value of limit as x tends to 0. x tends to 0 याची व्हॅल्यू बघा किती येते. फर्स्ट टर्म बघा इथं x into e raised to x आहे, म्हणजे किती आलं हे 0. 0. बरोबर आहे? येस. Yes. नेक्स्ट मायनस, जर मी तो 0 ठेवलं तर किती राहतं, log 1 शिल्लक राहतं बघा. log 1 ची व्हॅल्यू 0. 0. म्हणजे कुठल्या फॉर्म मध्ये आलं, 0. 0 upon 0. अगोदर कसं होतं 12th मध्ये तुम्हाला फॉर्म वगैरे आयडेंटिफाय करायची गरज नव्हती, कारण सरळ स्ट्रेट फॉरवर्ड होतं, यूज एल हॉस्पिटल रूल होता इथं. बरोबर आहे, 0.0 आणि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. पण आता इथे ऍडिशनल आपल्याकडे 5 फॉर्म्स आहेत परत एकदा. ठीक आहे, मग ते आयडेंटिफाय करून कन्वर्ट करून आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करावं लागतं. त्याच्यामुळं फर्स्ट इम्पॉर्टंट स्टेप आहे, ट्राय टू आयडेंटिफाय which indeterminate form is given. Okay, first decide that and accordingly follow the steps. Okay, ठीक आहे, लक्षात येतंय? आता वाटेल सर दिसतंय 0.0 दिसतंय, तरी पण सरांनी का व्हेरीफाय केलं, कारण आपल्याकडे पहिले स्टँडर्ड फॉर्म आहे, इथं व्हेरीफाय करायची गरज नाहीये. पण
पुढच्या एक्झाम्पलला आल्यानंतर तुम्ही कन्फ्युज होऊ नये म्हणून आपण पहिल्यांदा फर्स्ट प्रायमरी स्टेप डिवाइड. कुठला इनडिटर्मिनेट फॉर्म आहे तो. गेटिंग? हॅलो हॅलो Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. आता जाऊया याच्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपण डिसाइड केलं. इट इज 0/0. ओके, क्लिअर झालं हे. नाव नेक्स्ट स्टेप बाय एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल काय सांगतो? न्यूमरेटरचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह अपॉन डिनॉमिनेटरचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह. हे पहिला क्लिअर करून घ्या. आता परत क्वेश्चन रूल अप्लाय करायचं. न्यूमरेटरचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह अपॉन डिनॉमिनेटर सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह. खूप सिंपल स्टेप्स आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. आता मी ही इरेज करतो. नाउ लेट मी टेक द डेरिव्हेटिव्ह x into e raised to x. Yes. How to differentiate the function? ठीक आहे. कसं डेरिव्हेटिव्ह हे करावं लागेल तुम्हाला? वी हॅव टू यूज प्रोडक्ट रूल. बरोबर आहे. x into e raised to x आहे प्रोडक्ट रूल. कसं येणार डेरिव्हेटिव्ह? e raised to x as it is, x चा डेरिव्हेटिव्ह प्लस x as it is e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह. E raised to x. गेटिंग? आलं का डेरिव्हेटिव्ह? बघा हे फर्स्ट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह आलं लक्षात सर्वांच्या? मी इथं लिहिलंय बघा, विजिबल. x e raised to x प्लस x into e raised to x लिहिलंय फर्स्ट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह. नेक्स्ट log of 1 plus x चा डेरिव्हेटिव्ह. व्हॉट इज द log of 1 plus x डेरिव्हेटिव्ह? 1/1 plus x. इंटू 1. बरोबर आहे. इंटू 1. 1 प्लस x चा डेरिव्हेटिव्ह 0 प्लस 1. बरोबर आहे. येस. Yes, sir. Yes, sir. दॅट इज मायनस 1/1 प्लस x. मी इथं सेकंड टर्म लिहिले बघा. सर्वांना दिसतंय का बघा? डिवायडेड बाय यस x स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2x. Wait. भरपूर आता आपण डेरिव्हेटिव्ह परत 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 रिपीट होतात बघा. म्हणजे ज्यांना डिफरन्सिएशन वगैरे मध्ये वगैरे प्रॉब्लेम जरी असेल ना तरी पण आपण त्याच फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह भरपूर वेळा घेतोय. लक्षात येतं का बघा? log 1 plus x म्हणा किंवा x into e raised to x म्हणा, x square x cube या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आपण भरपूर वेळा रिपीट करतोय. साइन इनवर्स, टॅन इनवर्स येते का लक्षात? a raised to x. बरोबर आहे का माझं? जर तुम्ही ते व्यवस्थित क्लिअर करून घेतलं ना की परत मला वाटत नाही परत एकदा डिफरन्सिएशन म्हणजे परत प्रॉब्लेम येईल. म्हणजे डिफरन्सिएशन मध्ये प्रॉब्लेम येणार नाही कारण रिपीट होतात तेच 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 डेरिव्हेटिव्ह त्याच फंक्शनच्या. जर व्यवस्थित क्लिअर करून घेतलं, फक्त बघून न लिहून घेता जर व्यवस्थित क्लिअर करून घेतलं तर तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पण काय प्रॉब्लेम येणार नाही. ठीक आहे. जर नवीन रिझल्ट आला की ऍड करत चला आपल्या नोटबुकच्या मागच्या साईडला. ठीक आहे. हा झाला पहिला डेरिव्हेटिव्ह. आता बघा त्या फंक्शनची व्हॅल्यू किती येते. आता चेक करा किती येते. ठीक आहे. e raised to x प्लस x into e raised to x मायनस 1/1 प्लस x. न्यूमरेटर बघा, पहिली व्हॅल्यू e raised to 0 म्हणजे किती येणार आहे? 1. 1. 0 मायनस 1/1 म्हणजे किती येणार आहे? -1. -1. 1 minus 1. 0. Yes. The value of numerator is again 0. ठीक आहे. 0. अपॉन डिनॉमिनेटर बघा बरं 2x म्हणजे 2 into 0 किती येणार आहे परत? 0. बरोबर आहे. अगेन द गिवन एक्झाम्पल इज ऑफ द फॉर्म 0/0. अगेन द लिमिट्स value of the limit at x tends to 0 we are getting 0/0. yes. आणि 0/0 आला तर काय करायचंय? Yellow hospital. Yes, if it is 0/0 again use L hospital rule. Correct? Hello. Yes, sir. हे बघा मी परत केलं e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह लिहिला e raised to x. x into e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह आताच आपण घेतला होता बघा. e raised to x x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस x as it is e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x. बरोबर आहे. प्लस सॉरी मायनस 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह. 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो? Minus 1/x square. 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1/x स्क्वेअर. ऑलरेडी इथे एक मायनस साइन आहे आणि ते 1/f of x चा जर मी डेरिव्हेटिव्ह घेतला then it is minus 1/f of x चा स्क्वेअर. मायनस मायनस प्लस Plus. आणि 1 प्लस स्क्वेअर. आला का डेरिव्हेटिव्ह? करेक्ट. गेटिंग? ओके. डिवायडेड बाय आता डिनॉमिनेटर
2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2 ॲज इट इज x चा डेरिव्हेटिव्ह. 1. 1. गेटिंग. माझा डिनॉमिनेटर मध्ये किती आलंय 2. नाव युअर डिनॉमिनेटर इज फायनाईट. स्टॉप द प्रोसेस. परत चेक करायची गरज नाही. 2 आलंय म्हणजे ते 0/0 येणार आहे का? No. नाही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी येणार आहे का? नो नाही. बरोबर आहे. क्लिअर. प्रोसेस स्टॉप इथंच. एक्झाम्पल संपलेलं आहे. जस्ट पुट द व्हॅल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन द न्यूमरेटर अँड गेट द व्हॅल्यू. ओके, चेक द व्हॅल्यू, दॅट विल बी युअर आन्सर. ठीक आहे, लक्षात येते. न्यूमरेटर मध्ये जर तुम्ही व्हॅल्यू पुटअप केली तर बघा ते काय येतं. ठीक आहे, न्यूमरेटर मध्ये जर व्हॅल्यू पुटअप केली तर बघा बरं किती येते. आता पहिले व्हॅल्यू 1 1 0 आणि शेवटची 1, 3 वेळा 1 येत आहे. 1 + 1 + 1 डिवायडेड बाय 2. आन्सर 3/2. 3/2. 3/2. गेटिंग. समजलं का सर्वांना? हॅलो. Yes. Yes. Getting. Okay. Let's write on the example now, everyone. Step by step. आता इकडे याच्याकडे बघून लिहू नका. लिमिट L is equal to consider करा and try to get the value. Final answer should be in the form L is equal to 3/2. असंच आन्सर लिहायची सवय लावा, कारण हे इम्पॉर्टंट आहे. असंच पाहिजे मला. परत पुढच्या सेटला प्रॉब्लेम येतो जर तुम्ही तो L कॅरी ऑन नाही केला तर. LHS. ठीक आहे, कम्प्लीट करा. कम्प्लीट झालं की सांगा, पुढचं एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. आवाज क्लिअर आहे माझा? हॅलो. Yes, sir. ज्यांना डेरिव्हेटिव्हचा वगैरे प्रॉब्लेम आहे त्यांनी x इंटू e⁻⁴ चा डेरिव्हेटिव्ह आपण कसा घेतला ऍड करून ठेवा आपल्याकडे. x² चा डेरिव्हेटिव्ह कसा आला, log f(x) चा डेरिव्हेटिव्ह कसा आला. जस्ट ऍड द रिझल्ट्स ॲट द एंड ऑफ युअर नोटबुक, लास्ट पेजेस ऑफ युअर नोटबुक. आणि कॉपी करू नका एक्झाम्पल. ट्राय टू सॉल्व इट बाय युअर ओन. मग नाही समजलं तर तुम्ही बघू शकता इकडे. मग तुम्ही बघून तर लिहू शकता, त्यात काय प्रॉब्लेम नाही. ते काय कोणी पण करू शकतो. आणि हा त्याचा फॉर्म इथं शेजारी ऍड करत राहा 0/0. म्हणजे समजतं की त्याच्यानंतर आपण एल हॉस्पिटल यूज केला इथे. Yes, sir. Completed. Okay. Next page. Second example consider करा. Second, limit x tends to 0 e⁻⁴ x -1 - x upon x². Upon x². Second example. First step, write on the limit. Let L is equal to limit x tends to 0 e⁻⁴ x -1
मायनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर. ओके, लिहिलं, व्हॅल्यू चेक करा आता किती येते. एक्स टेन्स टू 0 आहे, डिनॉमिनेटर तर क्लिअरली 0 आला. बरोबर आहे. आणि आपलं एवढं नशीब चांगलं नाही आहे की डायरेक्टली तुम्हाला न्यूमरेटर पॉझिटिव्ह नंबर देईल काहीतरी आणि 1 अपॉन किंवा कॉन्स्टंट नंबर अपॉन 0 इन्फिनिटी आपण आन्सर लिहू, असं एक्झाम्पल तुम्हाला असणार नाही. क्लिअरली जर तुमचा डिनॉमिनेटर 0 आलाय तर 100% न्यूमरेटर पण 0 येणार आहे. जस्ट व्हेरीफाईड वन्स. ओके, बरोबर आहे का बघा. ई रेस टू 0 पहिली व्हॅल्यू 1 मायनस 1 मायनस 0. येस, 1 मायनस 1 0 अपॉन 0. करेक्ट आहे माझा. ठीक आहे, येस व्हेरीफाय केलं बाय एल हॉस्पिटल रूल. फॉलो द प्रोसेस. बाय एल हॉस्पिटल रूल इज इक्वल टू, ठीक है, every step next step with equal to sign equal to limit x tends to 0 e raised to sin x चा डेरिव्हेटिव्ह, e raised to f of x चा डेरिव्हेटिव्ह, e raised to f of x into f dash. बरोबर आहे. मायनस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 कॉन्स्टंट, मायनस x चा डेरिव्हेटिव्ह, मायनस x चा डेरिव्हेटिव्ह -1 आलं, आणि x स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह रिसेंट मध्येच घेतला होता आपण जस्ट इन प्रिव्हियस एक्झाम्पल 2x. गेटिंग फ्लो. सिंपल एकदम, खूप सिंपल एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे, मी हे क्लिअर करतो. नाव गो फॉर द टाईप. आता बघा तो कुठल्या फॉर्म मध्ये, परत 0 ठेवा. ई रेस टू 0 1 पहिली व्हॅल्यू, कॉस 0 1 म्हणजे 1 मायनस 1 न्यूमरेटर 0, 2x आहे खाली 0, 0 अपॉन 0. अगेन यूज एल हॉस्पिटल रूल. ठीक आहे, डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह क्लिअर आहे. 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2, बरोबर आहे. या -1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा काय घ्यायचं, फक्त आता याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह. बघा बरं किती येतोय. अगेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन्स इज देअर, एक्सपोनेन्शियल अँड ट्रिग्नोमेट्री. युव्ही रूल अप्लाय केला. पहिल्यांदा काय केलं, ई रेस टू साइन एक्स ऍज इट इज ठेवला. कॉस एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह, कॉस एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे, द फर्स्ट व्हॅल्यू प्लस. पुढे काय केलं आता, कॉस एक्स ऍज इट इज ठेवला. कॉस एक्स ऍज इट इज ठेवला, ई रेस टू साइन एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह घेतला. ई रेस टू साइन एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह आत्ताच घेतला होता आपण प्रिव्हियस स्टेप मध्ये. ई रेस टू साइन एक्स इनटू कॉस एक्स. ते ऑलरेडी कॉस होता म्हणून त्या नोट्स मध्ये इथं स्क्वेअर केलं त्यांनी डायरेक्ट. ऑलरेडी एक कॉस आहे आणि नंतर चाललंय कॉस, मग त्यांनी इथं डायरेक्ट स्क्वेअर केलं त्याचा. ठीक आहे, लक्षात आलं. आणि मायनस लास्टच्या टर्मचा, लास्टचा 1 चा डेरिव्हेटिव्ह, लास्ट टर्म 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 रिटर्न, नॉट रिटर्न देअर, वी कॅन कन्सिडर इट 0. ओके, लक्षात आलं. हॅलो, Yes, sir. आता क्लिअरली तुमचा डिनॉमिनेटर फायनाइट आहे, प्रोसेस स्टॉप. डिनॉमिनेटर फायनाइट आला, प्रोसेस स्टॉप. चेक द व्हॅल्यू ऑफ न्यूमरेटर. इथं साइन 0 आहे बघा. साइन 0 ची व्हॅल्यू किती सांगितली तुम्ही, 0 प्लस इथं कॉस 0 1 e raised to 0 1 म्हणजे किती आलं हे, 1 अपॉन 2 L is equal to 1 upon getting. Hello. Yes, sir. Okay. Complete करा. Answer L is equal to 1 upon second example. Yes. Limit x tends to 0.
Yes, sir. Completed. Completed? Okay. Consider third example. Limit x tends to 0, 3 raised to x minus 2 raised to x upon x. Follow the process again. येते का बघा सॉल्व करायला. L limit x tends to 0, 3 raised to x minus 2 raised to x upon x. पहिल्यांदा टाइप आयडेंटिफाय केला. 3 raised to 0 minus 2 raised to 0 upon 0. 3 raised to 0 means yes, 1 minus 1. 0 upon 0. Getting? Okay. Form आहे differentiate the function. Use L'Hospital rule. 3 raised to x चा derivative. A raised to x चा derivative किती असतो? A raised to x. to x log a. Yes. A raised to x, where a is equal to now 3 for the first term. Therefore, 3 raised to x log 3 minus. Similarly for 2 raised to x. Yes. 2 raised to x into log 2. 2 raised to x into log 2 divided by derivative of the denominator. Yes. 1. Derivative 1. Complete झालं. हे ह्याने काय केलं इथं, हे असलं काय करायची गरज नाही. व्हॅल्यू घेतल्यावरती कॅल्क्युलेटर वरती. ठीक आहे. x टेंड्स टू 0 ठेवलं तर किती येतं न्यूमरेटर मध्ये? log 3 minus log 2. बरोबर आहे? Am I correct? The value in the numerator. Yes, sir. What is its value? Final answer? Log 3 by 2. Good. Good one. Log 3 by 2. Yes. The final answer, log of 3 by 2. Getting? Final answer, log of 3 by 2. L is equal to. Understood? Yes. Everyone? Yes, sir. बघा आज काय घेतलं? Indeterminate form. 7 indeterminate forms total. To evaluate, we have to use the L'Hospital rule. That is, separate derivative of numerator and denominator until you will get the finite value in the denominator. If you can say at denominator we want finite value. Okay. Next, जर असं कॅरी ऑन करत गेलात पुढे, त्यानंतर आपण बघितलं लिमिट्स चे रिझल्ट्स बघितलं. sin x upon x, tan x upon x and x raised to 1 by x. The values of all these values of the limit as x tends to 0 will be, yes, किती येते व्हॅल्यू त्याची? 1. 1. त्याच्यानंतर आपण प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी डिस्कस केलं. Constant term raised to infinity, it becomes 0 if the value of k less than 1. If the value is k greater than 1, the value becomes Infinity. and equal to 1, Infinity. equal to 1 indeterminate form. Indeterminate form. ओके. अशा आपण इन्फिनिटीच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या आणि त्याच्यानंतर 2-3 एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले आहे. ठीक आहे. तुम्ही बुकलेट अजून तुम्हाला प्रोव्हाइड नाही झालेलं. मी आता बघू केल्यानंतर आता सोमवारी सगळं प्रोव्हाइड करतो नक्की. त्यावेळेस आपण तुम्ही याचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. लक्षात आलं सर्वांना? व्यवस्थित. आजच्या सेशन मध्ये काय शंका आहे? No, sir. No, sir. Okay. Then we will stop here. Let me take a screenshot of the attendance. Roll number 59 is here in the meeting. Ranjit. Hello. Yes, sir. Process complete केली रंजित? ते आधार कार्डची राहिलेली प्रोसेस कंप्लीट केली का? स्कॉलरशिप. हॅलो रंजित.
हॅलो हा हा. माझा आवाज येतोय का? म्हणजे प्रोसेस कम्प्लीट केली का? येस आधार सर. कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग अपडेट केलं ते? नाही अकाउंट नंबर अपडेट केला नाही का अजून? नाही केला सर. करून घ्या लवकर मग. हा जर हा. प्रोसेस आधार कार्ड जर लिंक झाला असेल त्या अकाउंटला तर लवकरात लवकर प्रोसेस कम्प्लीट करा. ठीक आहे. ओके थांबूया मग आपण इथे. थँक्यू.